حدیث جس پر کل ہم نے گفتگو کی، یہ مولا نے فرمایا کہ امام حسن اور امام حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. بس یہیں سے بات آگے چلے گی. جنت کے جوانوں کے سردار ہیں حسین ابن علی، اور ایسے سردار ہیں کہ ان کی سرداری سے انہیں کوئی ہٹا نہیں سکتا. دیکھیں کیسے سردار کہ اگر اللہ نے جو زندگی کا انجام ہمارا ہے نا، اسے جس کو ہم کہتے ہیں موت، اور موت کے بعد ہمیں ایک آرزو ہوتی ہے کہ ہمیں پروردگار وہ مکان مل جائے جس میں جانے کی انشاءاللہ 5ویں یا 6ٹھی مجلس میں اس پر ہوگی گفتگو، جس میں جانے کی سب کی خواہش ہے یا نہیں؟ گردن ہلائیے. ہر ایک ذہن، ہر ایک دل چاہتا ہے کہ ہمیں جنت مل جائے. تو میرے پروردگار عالم نے میرے مولا کو اس لیے جنت کے جوانوں کا سردار بنایا تاکہ کوئی ناحق، بے قدرہ، مکر جانے والا، بغض علی رکھنے والا، دشمنی اہل بیت رکھنے والا جنت میں نہ پہنچ جائے. کیوں کہ کل کی بھی میں نے عرض کیا تھا کہ جب کسی کے گھر میں جاتے ہیں تو پہلے ہم مالک کو دیکھتے ہیں. مالک کون ہے؟ اگر مالک سے دوستی ہے تو بے خوف ہو کر اندر چلے جاتے ہیں. اگر مالک سے دشمنی ہے تو جانے سے پہلے 10 بار، ارے آپ پتہ نہیں کس انداز میں سنیں گے، جانے سے پہلے 10 مرتبہ سوچنا پڑتا ہے. اسی لیے میراث، جنت میراث ہے حسین ابن علی کی. تو پتہ چلا جو دوست ہوگا وہ بے خوف ہو کر قبر سے گزر کر امام کے قدموں میں پہنچ جائے گا. جو دشمن ہوگا پتہ ہی نہیں کہاں پہنچ جائے گا. صلوات پڑھ دے اور محمد. دیکھیں یہ کنفرم ہے اور اس پر کوئی شک نہیں، شک کی گنجائش نہیں، کوئی جھگڑا بھی نہیں کہ دین اور اسلام کو بچانے والی ہستی کا نام ہے حسین ابن اللہ کی راہ میں سر کو قربان کر کے خنجر کے نیچے سجدہ کرنے والی ہستی کا نام ہے حسین ابن علی. اور اللہ نے یہ بدل دیا، کہا کہ دیکھو اس دنیا کا انجام، یعنی دنیا کے بعد یہ جتنی بھی مخلوق ہے اگر یہ کچھ پانا چاہتی ہے تو اس کو جنت کہتے ہیں. جتنی بھی مخلوق ہے، چاہے وہ ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، مجوسی ہو، کوئی بھی ہو، سب کو کیا چاہیے؟ جنت. ہر کسی کی خواہش ہے کہ ہمیں جنت مل جائے. اس وجہ سے اب پروردگار چاہتا ہی نہیں کہ میں نے حق اور باطل بنایا، میں نے سچ اور جھوٹ بنایا، میں نے جنت اور دوزخ بنائی. تو پروردگار عالم نے وہ انتظام کیا کہ پہلے ہی امام حسین کو جنت دے دی، سردار بنا دیا. پتہ چلا کہ رعایا جتنی بھی ہوگی وہ سردار کے قریب آ جائے گی، دشمن جتنے بھی ہوں گے وہ دوسرے مکان تک پہنچ جائے گی. یہ نظام بنا دیا اس نے. اور اسلام بھی امام کے ہاتھوں میں، توحید کو بچانا بھی امام کو. اس نے کہا کہ جیسے ہم نے دیکھیں 12 مہینے بنائے، 12 امام بنائے، اس سے زیادہ میں آسان نہیں کر سکتا. کتنے مہینے بنائے؟ امام کتنے بنائے؟ اور 3 مہینے بڑے خاص بنا دیے. پھر آپ فلسفہ سوچیں گے میں سناؤں 3 کا، تو میں کیوں سناؤں گی؟ مجھے 3 پر تو بات ہی نہیں کرنی. ہاں اب یہ ہے کہ 3 یہ والے بڑے خاص بنا دیے مہینے. 12 مہینے بنائے. اب آپ غور کریں یا نہ کریں وہ آپ کی مرضی. مہینے کتنے سال کے؟ 3 مہینے ہیں خاص. ہے یا نہیں ہے 3 مہینے؟ اب ان 3 مہینوں کے نام بھی آپ کو پتا ہے. سالانہ دیکھ بھال عبادت کی جو امام نے پہلا ہمیں پیغام دیا، امام مظلوم نے. سالانہ دیکھ بھال عبادت کی ہوتی ہے ماہ رمضان میں، ہے نا. اور عقیدے کی سالانہ دیکھ بھال ہوتی ہے ماہ محرم میں. یہ آپ اس بات کو سمجھیے کہ سالانہ دیکھ بھال عبادت کی ماہ رمضان ہے، عقیدے کی سالانہ دیکھ بھال ماہ محرم ہے. تو یہ جس میں عبادتیں مضبوط ہوتی ہیں اسے ماہ رمضان کہتے ہیں، جس میں عقیدہ مضبوط ہوتا ہے اسے ماہ
मुहर्रम कहते हैं। इन 12 महीनों में तवज्जो, कोई गर्दन नहीं फेरेगा, मुझे देखिएगा फिलहाल आप, बाद में फेर लीजिएगा गर्दन, पहले मैं जुमला कह लूँ। जब सलवात पढ़ते रहे तो फेरते रहिएगा गर्दन जितनी आपकी मर्जी, फिर देखिएगा इधर उधर, क्योंकि ये एक मसला है हमारे माँ बहनों के अज़ादारों के साथ। जैसे ही कोई बाहर से आता है सारी गर्दन उधर, कहाँ आया था, मतलब कहाँ से आया है, कहाँ जाएगा, कहाँ बैठेगा। ज़्यादा से ज़्यादा सफ़ेद कॉलोनी, हरी कॉलोनी और लाल कॉलोनी से ही तो आए हैं, और वही आए हैं जो दोपहर की मजलिस में मिले थे। तो जहाँ जिसको जगह मिलेगी वो बैठ जाएगा, आप तवज्जो रखें। तो उसने 12 महीने बनाए, 3 महीने बनाए बड़े ख़ास, जिनमें पहला आ गया रजब का महीना, दे दिया अली को, जो ना बोला अब मैं उससे नाराज़। अब आपकी मर्जी है मुझे नाराज़ रखे या राज़ी, इससे मोहब्बत के पैमाने का पता चलेगा अगला जो जुमला आ रहा है। तो देखिए पहला महीना आ गया रजब का ख़ास महीना। यहाँ परवरदिगार आलम ने बड़े सोच समझ कर, वो तो माबूद है, खालिक है, उसने 3 महीनों की गिनती रखी। उसकी एक वजह है कि 3 महीनों की गिनती इसलिए रखी कि वो बता रहा है कि जो मालिक है कायनात के, उन्हीं के हवाले ये 3 महीने करूँगा। अगर कोई और होते तो उनके हवाले होते। तो पहला महीना रजब का दे दिया अली को, बड़ी कम कम आवाज़ें आ रही हैं। पहला महीना रजब का दे दिया, 3 महीनों में पहला है, 3 में, 12 में नहीं, 3 महीनों में वो दे दिया मौला अली को। मौला अली है सखी इब्ने सखी, इमाम जो है क्या है, सखी इब्ने सखी। मौला अज़ादारों को खिलाते हैं और बाप जो है वो हाजियों को खिलाते हैं। देखिए पढ़ा लिखा मजमा है, मैंने इशारा भी कर दिया, यानी कि एक बाप है हज़रत अबू तालिब, वो खिलाते थे हाजियों को, लेकिन मौला ने इतना खिलाया 13 यानी रजब का महीना, किसका, इमाम का, मौला अली का, इतनी खीर पूरियाँ खिलाई। आएगा फिर से रजब, फिर खाएंगे इंशाअल्लाह। इसका महीना है मौला कायनात का, तो पूरा महीना रजब का इतनी खीर पूरियाँ खिलाई। ये खिला रहे मौला, क्योंकि मेज़बान अली है, मेहमान माह रजब में मेज़बान कौन है, अली, मेहमान कौन है, हम। तो मौला ने तो रिज़्क़ का इतना वादा किया, पूरा महीना इतना खिलाया इमाम ने कि हम खीर पूरियाँ खाते खाते थक गए। इमाम खिलाते खिलाते नहीं खाते। हालत ये हो गई कि 27 रजब आते आते हमने कहना शुरू कर दिया अब और नहीं, इतनी खिलाई, क्योंकि अली मेज़बान है और हम मेहमान हैं। इतनी खीर पूरियाँ खिलाई मेरे मौला ने, और उसने एक और इंसाफ कर दिया कि देखो ये जो खीर पूरियाँ बनती हैं, ये खीर रखी जाती है कूंडे में। तवज्जो है, अब ये ना सोचिएगा कि मैंने वक्त गुजारने के लिए कहा है। खीर रखी जाती है कूंडे में, पूरियाँ रखी जाती है दूसरे कूंडे में। तो इंसाफ तो यही हो गया कि जिसका बाबा महीनों का भी सरदार हो, जिसका बाप रिज़्क़ का भी सरदार हो, उसी का बेटा जन्नत का सरदार हो सकता है। मक्का मदीने के चरवाहे का बेटा सरदार नहीं हो सकता, उसी का बेटा सरदार हो सकता है कि जिसका बाप काबे के हाजियों को खिलाए तो बेटा पूरी कायनात को खिलाए। यही वजह है कि दुश्मन को यहीं पर नजीस ज़बान अल्लाह ने बंद कर दी और बता दिया कि नजर भी होगी तो हालात ये होगी कि नजर इमाम की होगी, कूंडा दुश्मन का होगा। हमारी जब जब नजरें होती हैं, अब क्या करें, मजबूरी है, किसी के मामू मर जाते हैं, किसी के चचा मर जाते हैं, कभी किसी के नाना मर जाते हैं, लेकिन हम क्या करें, हमारी तो इमाम की नज़र होती है, हमें किसी के मरने वालों से क्या लेना देना। इसलिए कि कंसेप्ट आप ही का है कि मर गया गया, अब आगे तो कोई रिश्ता नहीं रहा, तो मेरे मौला ने तो निज़ाम बना दिया। तो अली मेहमान मेज़बान, हम मेहमान। इतना खिलाया मेरे मौला ने कि जितना हमने सारा साल नहीं खाया। आगे आ गया शाबान, किसका महीना,
शाबान किसका महीना है? रसूल खुदा का। अल्लाह ने ये महीना किसको दिया? रसूल खुदा को। बेशक इमाम हुसैन इसमें तशरीफ़ लाए हैं, लेकिन महीना ये रसूल का है। उसके पीछे भी एक पैगाम है। आ गया शाबान, शाबान है रसूल का महीना। और वो कह रहे थे मीठे नबी, हाँ, सलूने अली, ये बड़ी मशहूर नात है, उधर से आती है। मीठे नबी सलूने अली, यहाँ भी इंसाफ हो गया। नबी मीठे हैं तो पूरे शाबान इतना हलवा खिलाया। आप तो बोल ही नहीं रहे, ऐसे कर रहे हैं जैसे हलवा खाया ही नहीं होगा। खाया होगा ना, सबने खूब हलवा खाया। तो नबी है मीठे, इतना हलवा खिलाया, इतना खिलाया, हम खाते खाते थक गए। नबी खिलाते खिलाते नहीं थके। अब तवज्जो कीजिएगा, इतना हलवा खिला रहे हैं मेरे मौला कि हम खाते खाते थक रहे हैं। तो आवाज उधर से आई, हमने कुछ नहीं कहा कि मीठे नबी सलूने अली। तो यहाँ पर भी हक हो गया, सलूने बेशक अली है, इसलिए कि दावा ही सलूनी का अली ने किया है। दावा ही सलूनी का अली ने किया है, क्योंकि परवरदिगार ने ये निजाम बनाया। तवज्जो कीजिएगा, निजाम क्या बनाया कि वो तख्त पर तो बैठता नहीं, मकान में रहता नहीं। ऐसा ही तो है, परवरदिगार मकान में रहता नहीं और तख्त पर बैठता नहीं, लेकिन उसने तख्त भी सजाया। अब आप कहेंगे तख्त कहाँ है? तख्त है अर्श मौला पर। और मकान भी बनाया। मकान कहाँ है? दुनिया के सेंटर में, जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं? थैंक यू नहीं, अब आप ही बोलोगे, मैं नहीं बोलूंगी। क्या कहते हैं अल्लाह के मकान को? हाँ, बना कहाँ है? दुनिया के सेंटर में। तो उसने अपना मकान बनाया दुनिया के सेंटर में, जिसे कहते हैं काबा। और तख्त सजाया अर्श पर। तख्त पर बैठता नहीं, मकान में रहता नहीं। तख्त पर बैठ जाए तो उसकी जात महदूद, मकान में रहने लग जाए तो उसकी जात महदूद। परवरदिगार तेरी जात तो लामहदूद है, तो ना तो तू तख्त पर बैठता है, ना तू मकान में रहता है। अब मुश्किल आसान कर कि तूने तख्त बनाया क्यों है, यानी मकान बनाया क्यों है, तख्त सजाया क्यों है? तो जवाब आएगा 3 महीनों में ये रात से पर्दा उठ जाएगा। जो नहीं समझा वो बराबर वाले को कोनी मार के पूछे। हाँ, जो नहीं समझे, इतना वक्त नहीं है कि फिर हर बात पर तफसील हो। यहाँ पढ़े लिखे चेहरे बैठे हैं कि तू ही मुश्किल आसान कर, तूने तख्त सजाया क्यों, मकान बनाया क्यों? तो आवाज आएगी कि रजब के महीने में इस रात से पर्दा उठ जाएगा कि तख्त बनाया क्यों है, तख्त सजाया क्यों है, मकान बनाया क्यों है। कि जो 27वीं रजब की शाम को जूतियों समेत अर्श पर पहुंच जाए ना, ऐसे नहीं, आवाजें बस आगे आगे से आ रही हैं, पीछे से नहीं आ रही। तो आवाज कुदरत क्या आएगी कि 27वीं रजब की शब को देख लेना, जो जूतियों समेत मेरे तख्त के करीब आ जाए, बस उसके लिए तख्त बनाया सजाया है। और जो 13 रजब को मेरे घर में आ जाए, उसी के लिए घर बनाया है। तो तख्त सजाया है तख्त वाले के लिए, और मकान बनाया है मकान वाले के लिए। तो इस रात से पर्दा उठा, इसीलिए माह शाबान में नबी ने इतना खिलाया, खाते खाते थक गए। अब आ गया माह रमजान, अब होगा सन्नाटा। आवाज आई कुदरत की, ये 11 महीने से भागे हुए बागियों, हाँ आ जाओ, 2 महीने बहुत खा कर आए हो। अब माह रमजान में अल्लाह है मेजबान और हम हैं। उसने कहा जब मैं ही नहीं खाता तो तुम्हें भी नहीं खिलाऊंगा। अब आप बताएं, दिन के वक्त कोई खाएगा किसी के सामने? रोजा नहीं भी होगा अल्लाह ना करे तो भी वो लिहाज में नहीं खाएगा। तो उसने कहा कि जब मैं खुद नहीं खाता तो मैं तुम्हें भी नहीं खिला रहा। तो देखे, अली ने खिलाई खीर पूरियां, नबी ने खिलाया हलवा, और परवरदिगार न खुद खा रहा है, गौर कीजिएगा, ना
खुद खा रहा है ना खिला रहा है, तख्त पर वो बैठता नहीं, मकान में वो रहता नहीं, तो जो खासियत उसने अपनी रखी वही हुसैन इब्ने अली को दी। मुझे नहीं पता कौन बोलेगा कौन नहीं बोलेगा, जो अपनी रखी वही हुसैन इब्ने अली को दी। अगर खुद मेजबान बन रहा है तो खिला ही नहीं रहा, क्या कहने हुसैन इब्ने अली के कि हुसैन इब्ने अली अगर मेजबान करबला में बन रहे हैं तो वो पानी भी पिला रहे हैं, खाना भी खिला रहे हैं, यानी कि गोद खाली है तो गोद आबाद। सलमान पढ़ने पर मोहम्मद। तो यहाँ पर आवाज़े खुदरत आएगी कि रजब में रात से पर्दा हटा दिया और 28 रजब को जिस तख्त पर हम नहीं बैठते वो हुसैन के हवाले कर दिया, जिस मकान में हम नहीं रहते वो हुसैन के हवाले कर दिया। क्यों कि जब इमाम छोड़ रहे थे ना, ये इमाम पहुंचे कहाँ, मक्का, तकरीबन 4 महीने इमाम ने गुजारे और ज़माना कहता है कि जी क्या इमाम ने कहीं पर खैमे नहीं लगाए, अपनी नानी खदीजा उनके महल में गुजारे इमाम ने, ज़्यादा थी इमाम की वहाँ। अब इतना वक्त नहीं है कि मैं पूरी तफसील, लेकिन एक जुमला कहकर आगे बढ़ूंगी। इमाम ने देखा कि आस्तीनों में खंजर, फैसला तो काबे में भी हो सकता था, मक्का शहर में, लेकिन इमाम ने क्यों नहीं किया? इमाम ने क्यों नहीं किया? इमाम, उसके पीछे एक वजह थी। इमाम ने हज को उम्रे में बदला, ऐसा ही हुआ था, यही तो तारीख है। इमाम ने हज को उम्रे में बदल दिया। वजह, इमाम जानते थे कि आस्तीनों में खंजर लाए हैं, कोई भी मेरी पसलियों में खंजर उतार देगा और ये कह दिया जाएगा हमें पता है नहीं किसने कत्ल कर दिया। इमाम ने देखा कि आस्तीनों में खंजर है, फातह खैबर का बेटा सवार हुआ, हज को उम्रे में तब्दील कर दिया। इमाम आगे आगे चल रहे थे, पीछे पीछे, क्योंकि इमाम हुसैन का जाना देखे, आगे आगे फरजंदे ज़हरा अपनी सवारी पर, पीछे पीछे कातिल, और कह रहे थे इमाम कहाँ चले, इमाम कहाँ जा रहे हैं। जिस जगह पर गदीर का मोड़ आया, इमाम ने अपनी सवारी को ठहराया, पलटे इमाम और पलट कर कहा अब बोलो। हाँ, इमाम हुसैन पलटे और पलट कर कहा अब बोलो। कहा मौला आप हज नहीं कर रहे, वापस कहाँ जा रहे हैं? तो इमाम ने फरमाया तुम घर में रहो, तुम काबे में रहो, मैं रूह काबा साथ ले जा रहा हूँ। तुम हज करो, मैं हज की रूह को साथ ले जा रहा हूँ। तुम यहाँ पर तवाफ करो, मैं करबला बनाने जा रहा हूँ। तो पता चला कि काबा वहीं रह गया, रूह हुसैन के साथ आ गई। इसी वजह से काबा वहीं रह गया, रूह हुसैन के साथ आ गई। इसी वजह से अल्लाह के घर में जाने वाला एक बार का हाजी, हुसैन के घर में जाने वाला 7 मरतबा का हाजी। सलमान पढ़ने पर देखें, काबा मोहल्ला न बन सका लेकिन करबला मोहल्ला है। काबा मोहल्ला नहीं बन सका लेकिन करबला मोहल्ला है। क्यों? कि करबला का मालिक है जन्नत के जवानों का सरदार। जन्नत में तो फरिश्ते भी हैं, जन्नत में तो मलायक भी हैं, जन्नत में तो 13 मासूमीन भी हैं, जन्नत में नूर खुदा भी है, जन्नत में तो आदम से लेकर ईसा भी हैं। तो आप मुझे बताइए, किसी ऐरे गैरे नत्थू खैरे को क्या वो जन्नत के जवानों का सरदार तस्लीम करेंगे? इसीलिए इंतखाब हुआ कि माँ मर्जिया होनी चाहिए, माँ का नाम फातिमा होना चाहिए, तो दादी का नाम भी फातिमा होना चाहिए। इसी वजह से हजरत अबू तालिब के घर से एक बीवी चली। कौन चली? एक बीवी चली, नाम है फातिमा बिनते, मैं 13 रजब ने सुनाऊंगी। शहजादी आई, परवरदिगार मेरा तेरे किताबों पर भी ईमान है और उस पर भी ईमान है जो अमानत मैं तुझे पहुंचाने आई हूँ। ये कह देती कि अपने बेटे पर भी ईमान है, लेकिन बीबी ने क्या कहा? उस अमानत पर भी ईमान है जो मैं तुझे
पढ़े लिखे घर की खातून थी, माज़ल्लाह जाहिल घराना नहीं था, पता था कि घर के मालिक से बात कैसे की जाती है, जानती थी कि पहले मालिक राज़ी होना चाहिए। तो ऐलान किया कि किताबों पर ईमान, नबियों पर ईमान, रसूलों पर ईमान, उस पर भी ईमान जो तेरी अमानत। ये बहनें माशाल्लाह गर्दन मुसलसल हिला रही हैं, ऐसी मेरे साथ रहिएगा। तेरी अमानत जो मैं पहुंचाने आई हूँ, मुझे पता ही नहीं कितनी हसीन गुफ्तगू की शहजादी ने। जमाना कहता है कि खाने काबा की दीवार फट गई थी। क्यों कहे कि फट गई थी? फटते तो हैं कलेजे। अब आई आवाज, फटते हैं कलेजे। कौन से? जिनसे फज़ाइल अहले बैत बर्दाश्त नहीं होते। जवाब पढ़ दे मोहम्मद। जज़ाक अल्लाह, खुदा कोई गम न दे हम सबको सिवाय गम मज़लूम करबला। हमेशा बीबी की चादर के साए में हमारे घर शाद रहे, आबाद रहे। तो देखिए, फटते हैं कलेजे, सीने फट जाते। अक्सर सुनते कि जी काबे की दीवार फट गई थी। ये मेरा अकीदा नहीं, दीवार फटी नहीं थी। खाने काबा की दीवार से जब शहजादी ने इतनी हसीन गुफ्तगू की कि दीवार खिलखिलाकर हंसने लगी। हाँ, ये देखे कितना अच्छा लगा कि गर्दनों के साथ आवाज भी आई, कि ये आवाज आनी भी जरूरी है कि जिधर से दीवार खिलखिलाकर हंसी, दीवार के लब खुले, बीबी अंदर दाखिल। शहजादी अंदर दाखिल हो गई। मुझे एक चोर दिखा, नहीं यहाँ थोड़े तारीख में एक चोर नजर आया कि जिसके बुजुर्ग भी चोर, हो सकता है खानदानी चोरों का हो। आजकल चोरी बहुत चल रही है, थोड़ा सा संभल कर रहिए। पहले होता था कि सामान चुराया जाता था, अब ये हो रहा है कि फजाइल चुराए जा रहे हैं। अब क्या हो रहा है? मुझे किसी जर्रार की बात नहीं करनी, वो सब वो आखिर साहब ने हिसाब बराबर किया हुआ है, वो तो मुझे बात ही नहीं करनी। एक नया आया है बाजार में, इमाम के जितने भी फजाइल हैं वो चुरा चुरा कर पता नहीं किस किस के साथ फिट किए जा रहे हैं, मौला अली के जितने भी फजाइल। अब हुआ ये, अभी मैं वो बताऊंगी, चोरों का भी बात आएगी, पहले सुन लीजिए, बात रोकनी नहीं है, नहीं तो फिर मेरे जहन से भी निकल जाएगा। इतनी हसीन गुफ्तगू भी अंदर दाखिल हो गई। अब वो दीवार आज तक मुस्कुरा रही है। अगला जुमला मेरी बहनों के मतलब का है। दीवार जो है बेहद मुस्कुरा रही है। क्यों? कि उम्मीद से बढ़कर हो गया, उम्मीद से बढ़कर हो गया। आपको एग्जाम्पल दूं, कोई बात ऐसी हो जाए जिसकी हमें उम्मीद भी नहीं है तो हम खुश ज्यादा हो जाते हैं। और उसकी मिसाल ये है, अगर किसी का शौहर अमेरिका में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, कनाडा में हो, कुवैत में हो, और अम्मी की चोरी से, बहनों की चोरी से 50,000 अकाउंट में डाल के बीवी को फ़ोन करेगा, मैंने अम्मी को नहीं बताया तुम्हें 50,000 भेजे हैं। खुदा की कसम, सुबह से लेकर रात तक उसके लब जो है वो बंद नहीं होंगे। बोलिए तो सही है ना? सुबह से लेकर रात तक उसके लब बंद नहीं होंगे, बार बार मुस्कुराएगी, जहन में चलता रहेगा, हाँ पता नहीं मुझे पैसे भेज दिए, ऐसे भेजे, किसी को पता भी न चला। बोले बोले बेशक है, अल्लाह सबके शौहर भेजते रहे, लेकिन छुपा के नहीं, मोहब्बत से खुलेआम एक दूसरे की रजामंदी से भेजे। इतना आपस में इत्तफाक हो, परवरदिगार मोहब्बतें हों। तो हालात ये, यही हुआ खाने काबा की दीवार के साथ। उम्मीद ही न थी कि कायनात
اپنے ہاتھوں سے بنانے والا میرے پاس آئے گا. آدم کے خمیر کو گوندنے والا آ جائے گا, سورج کو روشنی دینے والا آ جائے گا, چاند کا مالک آ جائے گا, مرضی خدا پر اپنا قبضہ رکھنے والا آ جائے گا, رشتوں کی تمام کنجی کا وارث آ جائے گا, خبر کا نور آ جائے گا, جنت بانٹنے والا آ جائے گا, جنت کے جوانوں کے سرداروں کا باپ آ جائے گا. آج تک دیوار مسکرا رہی ہے. میں نے غلط کہا؟ آج تک مسکرا رہی ہے. اور اس بات پر یقین رکھیے کہ وہ زخم نہ خنجر دے سکتا ہے نہ تلوار دے سکتی ہے, جو زخم ایک سچے کی مسکراہٹ. بات گہری تھی. جب کبھی سامنے جھوٹا لگے نا کہ بدتمیز زیادہ ہے, کنٹرول میں نہیں آئے گا, بس ذرا سا دیکھ کے مسکرا دو, سمجھو کام ہو. یہی آج تک خانہ کعبہ کی دیوار کر رہی ہے. یہ جاتے ہیں وہ مسکراتی ہے, یہ جاتے ہیں وہ مسکراتی ہے. اب یہ سوچتے ہیں ابا جان نے تیر بھی چلائے, دادا نے تلواریں بھی چلائی, نہ حسین مٹ سکے, نہ 13 رجب مٹ سکی, نہ 3 شعبان مٹ سکی, نہ منصب مٹ سکا, نہ تخت مٹ سکا, نہ سرداری مٹ سکی, نہ حکومت مٹ سکی. اب کرے تو کیا کرے گا؟ نشان مٹاؤ یا لب بند کرو. اس وقت ہی نہیں کہ یہ ابن زیاد کا دور ہو یا معاویہ لعنتی کا دور ہو یا یزید کا دور ہو. حالات یہ ہو گئے. ایک گورنر آف مکہ, چند برس کی بات, زیادہ نہیں, اس نے کہا جب میں نکلتا ہوں یہ دیکھ کر چڑھاتی ہے, کچھ یاد دلاتی ہے. اور کہنے والے کہہ دیتے علی کی اماں گئی بھی نہیں, علی کی ماں گئی بھی نہیں. تو کہہ دو ٹھیک ہے نہیں گئی. اگر اس میں اور گئی بھی تو اس میں کمال کیا ہے؟ اگر کوئی کمال نہیں ہے تو آپ بھی کسی اماں کو بھیج کر دکھاؤ. اگر کمال نہیں ہے تو آپ بھی کسی ماں کو بھیج کر دکھا دیں. تو انہوں نے کہا بس یہ چڑھاتی رہتی ہے, مسکراتی رہتی ہے, مٹھاؤ نشان. گورنر آف مکہ نے پوری دنیا میں جو سلیکٹڈ ٹیم تھی انجینئرز کی, ایک ٹیم ہوتی ہے ہمارے ورلڈ کی جو اس میں الگ الگ ملک سے جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں نا انجینئر, ان کو سلیکٹ کر کے ایک ٹیم بنائی جاتی ہے. اس ٹیم کے ہیڈ کو انگیجڈ کیا گورنر آف مکہ نے, بلا لیا مکہ, پہنچے. انہوں نے کہا ایسا کیا کام اتنا بڑا ہوگا کہ گورنر آف مکہ سلیکٹڈ ٹیم میں سے بھی ہیڈ کو بلا رہا ہے. نشان دکھایا, ہاں جی وہ حضور یہ مسکرا رہی ہے دیوار, اس کے ذرا یہ لب بند کر دیں. ایسے تو کریے, ابھی نہیں بعد میں, ہمیں کرنے کا ہے. انہوں نے کہا یہ لب بند کر دیں, یہ مسکرا رہی ہے. اس نے کہا یہ اتنا سا کام ہے, اس کے لیے تو ہم کسی اپنے اسٹوڈنٹ کو بھیج دیتے, شاگرد کو بھیج دیتے. تو گورنر آف مکہ نے کہا نہیں, ہم چاہ رہے ہیں کہ استاد ہی اس کو بند کرے. دیکھو کوئی بات نہیں, کیمیکل منگائے, دھات منگوائی, پگھلایا, نشان میں بھرا, رولر پھیر دیا. مجھے دیکھیے گا جہاں جس کو بھی میں نظر آ رہی, ایک لمحے کے لیے دیکھیے گا آپ, میں آپ کو تھوڑا سا نظارہ کراؤں. یہ خانہ کعبہ کی دیوار مان لیں, اس میں نشان یعنی لب کھلے ہوئے, بند کر دیا, رولر پھیر دیا. یہاں تو کھڑے ہوئے ہیں انجینئر, ان کی بیک یعنی کمر ہے پشت دیوار کی طرف, سامنے کھڑے ہوئے ہیں گورنر آف مکہ, ان کی نگاہیں دیوار کی طرف. انجینئر صاحب نے رولر پھیرا, پلٹ کر, یہ آمنے سامنے کھڑے ہیں, ان کے پیچھے دیوار ہے, پلٹ کر کہا لیجیے حضور اتنی سی بات تھی. مسکرانے لگے. گورنر آف مکہ نے کبھی دیوار کو دیکھا, پھر ان کے چہرے کو دیکھا, پھر دیوار کو دیکھا, پھر ان کے چہرے کو دیکھا, پھر آہستہ سے کہا حضور آپ مجھے دیکھ کر مسکرا رہے ہیں, ذرا پیچھے دیکھیے, دیوار آپ کو دیکھ کر مسکرا رہی ہے. صلوات پڑھنے پر محمد ہاتھ بلند کر کے
केमिकल जो है वो सख्त हो गए, तो लिहाजा अब सबसे जो नरम धात है उसे मंगवाइए, जिसे कहते हैं चांदी। अब बुजुर्ग मेरे समझ गए हो, मनो चांदी मंगवा ली गई, पिघलाई गई और निशान में भरी गई। ये चांदी भरते हैं, रोलर फेरते हैं, वो फिर मुस्कुराने लगती है। उससे ज्यादा सॉफ्ट कोई धात नहीं है। ये चांदी भरते हैं, रोलर फेरते हैं, फिर मुस्कुराने लगती है। अब परेशान होकर कहा कि आखिर वजह क्या है कि चांदी भी नहीं रुकती। तो मैंने कहा बेगैर तो हद हो गई, सब फजाइल चुरा सकते हो, तेरा रजब नहीं चुरा सकते। सारे फजाइल चुरा सकते हो, तेरा रजब नहीं चुरा सकते। उसकी वजह ये है, आप है मोहताज चांदी के। चांदी को कहते हैं फिज़्ज़ा। गौर करें, यानी कि आप मोहताज है चांदी के। चांदी को कहते हैं फिज़्ज़ा। फिज़्ज़ा है हुसैन की कनीज, हुसैन है जन्नत के जवानों के सरदार, और जन्नत में हिस्सा फिज़्ज़ा का भी है। तो बगैर तो अपने मकान में कोई किसी चोर को एंट्री नहीं करने देता। अली के नाम का नारा यजीदियत को पछाड़ता है। अली के नाम का नारा, नारे हैदरी, हैदरी, नारे हुसैनी, नारे गाजी, गाजी बुलंद, नारे सलवार। चांदी कहते हैं फिज़्ज़ा को, फिज़्ज़ा कहते हैं इमाम की कनीज़ को, इमाम हुसैन की कनीज़ को, और ज़हरा कहते हैं इमाम की माँ। जन्नत की मालकिन ज़हरा, सरदार हुसैन इब्ने अली, कनीज़ फिज़्ज़ा। तो आप बताएं, सब कुछ चोरी कर लेंगे लेकिन तेरा रजब चोरी नहीं कर सकते। कितना भी कुछ भी कर ले लेकिन तेरा रजब चोरी नहीं होगा। चोरी करने पर आए तो यहाँ तक आ गए कि मैं आजकल कई बेगैरतों के मुंह से सुन चुकी, एक के नहीं, एक के सुनती तो मैं नज़रअंदाज कर देती, लेकिन कुछ इन्होंने ट्रेंड में बना लिया है कि इधर से चुराओ, उधर से चुराओ, उधर से चुराओ, अपनों के साथ फिट कर दो। ये बेहिसी की हद है। जब आपको पता है कि फजीलत दूसरे की है, आप कितना भी जोड़ते रहें, कितना भी तोड़ते रहें, लेकिन जिसकी है उसी की। एक नई आई कि वो कह रहे थे बैठे हुए, हजरत, आज भी देखा मैंने, 2 दिन पहले भी देखा जी, वो हमारे फला मौला कायनात के पास पहुंचे, मौला कायनात हमारे फला के पास गए। भूल गए कि जब भी गए आपके गए, जब भी गए पूरी तारीख इस्लाम, चाहे इधर वाली हो या उधर वाली हो। एक ने तो ये भी कहा मैं हलाक हो जाता अगर अली ना होते, एक ने ये भी कहा मैं हलाक हो जाता अगर अली ना होते। तो यहाँ तक सुनने के बाद फिर भी मुकर रहे हो। उन्होंने कहा हमारे फला के पास, मैं किसी नजिस का नाम नहीं लेती, फला के पास मौला अली आए, फला हुकूमत का काम कर रहे थे, चिराग रोशन था। और मौला से पूछा फला ने कि जी वो कैसे आना हुआ, तो मौला ने कहा काम से। बगैर तो रोज़े महशर उसी अली का सामना होगा, उसी नबी का सामना होगा, उसी हुसैन का सामना होगा। तो कहने लगे वो जी काम से आए थे। तो कहा काम जाती है या कहा पर्सनल है या ऑफिशियल है? तो कहा जाती पर्सनल है। चिराग गुल कर दिया, ये चुरा कर फिट कर लिया। हुआ ये था कि एक लानती ने इमाम को वोट दिया था, जो असल हकीकत है। ये बच्चों को पता होनी चाहिए, क्योंकि 2023 है, कोई बहका ना ले। वैसे इतने खतरनाक है हमारे बच्चे, बहकेंगे नहीं, इस मामले में बहुत खतरनाक है।
کوئی بہکا نہیں سکتا. اور یہ خود کہہ کہہ کر تھکے جا رہے, پتہ نہیں شیعہ بنے کس مٹی کے ہیں. ہاں تو یاد رکھیے گا اس چیز کو. اور اس کے بعد ایک جملہ ایسا آئے گا کہ اس پر مجھے آپ کی تائید بھی چاہیے. تو کہا کہ جی, اور اس کا اصل واقعہ کیا ہے کہ امام ہمارے حکومت کا کام کر رہے تھے, ایک شخص نے دیا تھا ووٹ, دل میں گورنری کی آرزو لے کر امام کے پاس پہنچا. کیا آرزو؟ کہ ایک ووٹ کے بدلے امام گورنری دے دیں گے. یہ آرزو لے کر پہنچ گئے امام کے پاس. امام نے دیکھا, سلام کیا, امام نے پتہ نہیں دیا ہوگا جواب جو بھی ہو. ہاں مجھے بھی نالج نہیں ہے, لیکن میں اپنے سے نہیں کہوں گی کہ امام نے جواب دیا. مجھے نہیں پتہ امام کا دل اس سے صاف تھا یا نہیں تھا. وہ پہنچا, اور پہنچنے کے بعد اس نے, امام نے سوال کیا, کام سے آئے ہو؟ کہا جی مولا. کہا ذاتی ہے یا سرکاری؟ کہا مولا ذاتی ہے. امام نے چراغ بجھا دیا. توجہ کیجئے گا, یہ فضائل چوری کیوں کیے گئے, اس کی وجہ کیا ہے؟ امام نے اس رات میں چراغ نہیں بجھایا, ان کی امیدوں کا چراغ بجھا دیا. کیوں کہ امام نے بتا دیا کہ جو علی اپنے ذاتی کام کے لیے سرکاری تیل نہیں خرچ کرتا, وہ ایک ووٹ کے لیے گورنری کیسے دے دے گا؟ محمد تو دیکھیں, اگر سردار جنت کے مالک علی ہے تو سردار حسین ابن علی ہیں. تو جو علی ایک ووٹ کے لیے حکومت دے دیتا مولا گورنری, جو سرکاری تیل خرچ نہیں کرتا, اسی کا بیٹا حسین ابن علی ہے. کیوں کہ امامت 40 ہجری میں مولا کائنات تو چلے گئے, 61 ہجری میں امام حسین نے یہی تو زمانے کو بتایا کہ جو علی تخت کے, حکومت کی اور توحید کی, قرآن کی حفاظت کے لیے بھی, یعنی جو کام کر رہے ہیں اپنے ذاتی کسی کام کے لیے ایک تیل خرچ نہیں کرتا, اسی کا بیٹا حسین ابن علی کسی نجس کی دھمکی سے ڈر کر اسلام کو تباہ اور برباد نہیں ہونے دے گا. یہ نعرہ ہی کربلا میں امام نے اس لیے لگایا تھا. اور اگر ایک آواز آتی ہے نا امام کی کربلا میں, حل من ناصر ینصرنا, تو یہ نہ سوچئے کہ امام تنہا تھے, تنہا نہیں تھے. یہ نہ سوچئے کہ امام کے پاس کوئی نہ تھا, امام تنہا نہیں تھے. امام اپنے تمام عزاداروں کو ایک پیغام دے رہے تھے. پیغام بتا رہے تھے کہ کوئی بھی اگر 61 ہجری ہو یا 2023 ہو, چاہے کربلا میں حسین کی آواز پر لبیک کہے, چاہے 2023 میں عزاداری امام کے لیے لبیک کہے, وہ امام حسین کا مددگار نہیں ہے, وہ دین خدا کا مددگار ہے. صلوات پڑھتے پر محمد. اللہ یا علی, ایک نعرہ ہے ہی یا علی, تو سرداری اگر اللہ نے دی ہے تو وہ چاہتا تو جنت کے جوانوں کے سردار مولا علی ہوتے, جس کو اس نے حبیب محبوب کہا ان کو بناتا. امام حسین کو کیوں؟ آگے دیکھو جو قربانی حسین کی ہے. ابھی جتنے شوق سے آپ نے فضائل سنے نا مولا کے, اتنے ہی شوق سے ان جملوں کو بھی سنیے گا. جو محنت, جو قربانی حسین ابن علی کی ہے وہ کسی اور کی نہیں. جو امتحان حسین ابن علی کا ہے, میں ابھی مسائل کی منزل میں نہیں ہوں, وہ کسی اور کا نہیں ہوں. اتنے پیغام دیے امام نے کہ میں ساری زندگی سناؤں تو وہ ختم نہ ہوں گے. ان پیغاموں میں ایک پیغام ہے کہ ایک 4.5 برس کی بیٹی لائے تھے امام, نام سب کو پتہ ہے. ایک بیٹی لائے تھے فاطمہ کبریٰ, ایک بیٹی لائے تھے امام حسن کی بیٹی فاطمہ بنت حسن. ایک جناب فاطمہ کبریٰ ہے, ایک شہزادی سکینہ ہے, اور ایک امام حسن مجتبیٰ کی بیٹی ہیں. یہ بیٹیاں کیوں لائے؟ ہمارے لیے. بتایا کہ دیکھو بیٹیاں ایسی ہوتی ہیں
کہ جہاں حسینیت ہو وہاں بیٹیاں دین کا پرچم بلند کرنے کے لیے اپنی چادریں دے دیں. میں مذاق کی منزل میں نہیں ہوں اس لیے. لیکن آج کی بیٹیاں انسٹاگرام چل رہا ہے, مجلس میں پہنچے, میرا وہ عقیدہ نہیں کہ کچھ ذاکرین ایسے آ گئے آج ہمارے ممبر پر کہ انہیں مذہب شیعہ کی صرف برائیاں نظر آتی ہیں, انہیں اچھائی کوئی نظر ہی نہیں آتی, اور یہ بڑا نقصان دے رہے ہیں ہمارے ممبر کو. ہمیشہ جتنا بھی سنائیں گے برائیاں سنائیں گے, اچھائی بھی تو سنائیے کچھ. اور جو یہ بھی کہتے ہیں جی اگر نماز نہیں پڑھ رہا اس کی عزاداری نہیں ہوگی, اس نے پردہ نہیں کیا اس کی عزاداری نہیں ہوگی. آپ نے پہلے ہی اسے اتنا ڈرا دیا, کیوں وہیں رک گیا؟ پہلے اسے فرش اعضا پر آنے تو دیں, اور جب وہ فرش اعضا پر آئے گا کردار حسین ابن علی کو سنے گا یا سنے گی تو کچھ بدلے نہ بدلے کردار ضرور بدلے گا. کچھ بدلے یا نہیں بدلے اس کا کردار ضرور بدلنا ہے. حالات یہ ہے کہ ہر میری بہن کے پاس ایک ہے سیل فون. کوئی ایسا ہے جس کے پاس نہیں ہو؟ حالا سلامت رہے. بول دیتی نا تھوڑا تو اور اچھا لگتا. کوئی ایسی بیٹی نہیں ہے جس کے پاس سیل فون نہ ہو. اچھی باتیں ہونا چاہیے. فرمان معصوم کا کہ زمانے کے ساتھ چلو, دین کے ساتھ بھی چلو اور دنیا کے ساتھ بھی چلو. لیکن معاملہ تھوڑا سا آج کل الگ ہے. جب یہ تیر سے شیعت کو نہ ہرا سکے, جب یہ تلوار سے شیعت کو نہ ہرا سکے, جب یہ نیزوں سے شیعت کو نہ ہرا, سمجھیے گا جب یہ بم بلاسٹ سے نہ ہرا سکے, جب یہ رائفل سے گولیوں سے نہ ہرا سکے, تو انہوں نے وہی چالیں چلی جو بزرگوں نے. سمجھ رہے ہیں چال؟ انسٹاگرام سب سے زیادہ نقصان اس نے کیا ہے آج مذہب شیعہ کا. جسے میری بات غلط لگے نا وہ میرے منہ پہ ابھی کہے. سب سے زیادہ نقصان کس نے کیا؟ اس انسٹاگرام نے. کیسے کیا؟ ہے نام کچھ, آئی ڈی بنائی ہے کچھ. یہ جو فیس بک کی دنیا ہے نا انسٹاگرام کی, یہ جھوٹ کی دنیا ہے. یہ بہنیں کرتا نہیں ہلائیں ذرا. پتا ہے آپ کو اس بات کا؟ پتا ہے کیا ہے یہ جھوٹ کی دنیا؟ کیوں کہ وہ آپ کو میسج کر رہا ہے میں حیدر علی, پتا چلا نام ہے, اب کیا نام, میں ویسے بھی کوئی نجس نام لیتی نہیں. آپ سے کہہ رہے ہیں جی میں حیدر علی, پھر کہا جی آپ کہاں رہتے ہیں؟ میں مقبرے میں رہتا ہوں, اور پتا چلا رہتا ہے بنارس میں. جی ہنسنے کی نہیں غور اور فکر کی بات ہے. دشمن کا آپ ایجنڈا سمجھیے, یہ کربلا کو ہرانے کی کوششیں ہیں, یہ ہمارے دین کو ختم کرنے کی کوششیں ہیں. حالات یہ ہے, ایجنڈا سمجھیے آپ دشمن کا. وہ رہتا ہے بنارس میں اور کیا رہا ہے؟ لکھنؤ رہتا ہوں, میں یہیں رہتا ہوں مقبرے میں, میں یہیں رہتا ہوں پٹکا پور میں. جی نام کیا ہے؟ حیدر علی. اتنی کمسن بیٹیاں ہماری ہیں, یہ ماؤں سے مخاطب ہوں میں, اتنی یہ کمسن بیٹیاں ہیں, یہ ناسمجھ بیٹیاں ہیں, ان کی دوست بنیے, ان پر نظر رکھیے. کیونکہ ماں, اور یہ مائیں تھی کربلا والی جنہوں نے حسینیت بچائی, حسینیت سکھائی, حسینیت سمجھائی. آج ہر ماں کی ذمہ داری ہے کہ حسینیت بچائے, نسل حسین بچائے, عقیدہ بچائے, عبادت بچائے. ماں کی ذمہ داری. ایک پیغام امام کا میں نے کہا میں روز سناؤں گی, آج نہیں, آج تو ابھی بات تقریباً ہو گئی مکمل. آخری آپ جملہ سنیے. نتیجہ کیا ہے؟ وہ بیٹھا ہوا ہے بنارس میں اور کیا کہہ رہا ہے؟ میں حیدر علی ہوں. جب پتا چلا تو دیر بہت ہو گئی. جب تک پتا چلا ماں باپ کو یا گھر والوں کو تو کیا ہوا؟ دیر بہت ہو گئی. اب مائیں روتی ہیں, لگ تو رہا تھا کچھ دنوں سے سیل فون بہت استعمال کر رہی تھی. یہ وہ والی مائیں ہیں جو صبح کو 11 بجے دوپہر ہو جاتی ہے تقریباً, فون کر کے پوچھتی ہیں دوسرے سے آپ سو تو نہیں رہی تھی. یہ وہ مائیں ہیں. اتنا تو سمجھیے کہ جب آپ نے 11 بجے تک سو کر گزار دیا, اس کے بعد دوپہر, اس کے بعد شام, تو یہ بتائیں
کہ حسینیت کے لیے وقت کہاں بچا آپ کے پاس؟ جن کی مجبوری ہے ان کی ہے، جن کی نہیں ہے کم سے کم وہ تو اس چیز پر خیال کریں۔ دشمن زمانہ ہے، آج بھی ہر دور میں یاد رکھیے کہ برائی اچھائی پر غالب آنی چاہتی ہے، تو ہر دور میں 61 ہجری نہیں 2023 میں بھی آج والے حسین پر آج والا یزید غالب آنا چاہتا ہے۔ ذمہ داری ہماری ہے کہ جیسے کربلا میں زینب عالیہ نے وقت کے یزید کی گردن کو توڑ دیا تھا، آج کی مائیں بھی وقت کے یزید کی گردن کو توڑ، لیکن اس کے لیے تیاری چاہیے۔ یہ پیغام ہے کربلا والی بیویوں کا، کیوں کہ موت کے بعد انجام پر ایک ہی تو ہستی ہے جس سے سامنا ہوگا، حسین ابن علی۔ سامنا تو 14 سے ہوگا، لیکن وہ مولا کہ جس پر یقین لے کر ہم دنیا سے جائیں گے کہ یہ ہمیں تنہا نہیں چھوڑے۔ آپ کو پتہ ہے کہ کتنا ظلم ہوا ہے میرے امام پر؟ کربلا میں 3 تلواروں کا ظلم نہیں، ابھی محرم سے پہلے تقریباً جتنے بھی ذاکرین مولوی اس وقت کربلا جا رہے ہیں، وہ ان کی تقریروں میں آپ کو یہ جملہ ضرور ملے گا، تقریباً محرم سے پہلے چند روز پہلے میں کربلا میں ہی تھی۔ اس کے پہلے جو قلعہ زینب ہے وہاں ہوٹلز تھی، جہاں سے شہزادی نے امام کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا، وہاں تھی ہوٹلز۔ اب حرم ان جگہوں کو خرید رہا ہے، جیسے 1400 سال پہلے امام نے کربلا خریدی تھی نا، اسی طرح سے کربلا کو دوبارہ بنایا جا رہا ہے۔ کیوں کہ امام نے خرید تو لی تھی، لیکن میرے امام نے اپنے عزاداروں کے لیے ایک انتظام کیا تھا، بنی اسد کو فری واپس کر دی تھی امام حسین۔ آپ یقین کریں آج وہی زمین امام ہی کے حرم سے منہ مانگی قیمت پر خریدی جا رہی ہے، جو امام نے ایسے ہی دے دی ہے۔ ہوٹلز ہوں، کسی کا مکان ہو، کسی کی دکان ہو، سب کچھ۔ آپ کو پتہ ہے کہ جہاں شہزادہ علی اکبر کو نیزہ لگا تھا، میں 6 محرم انشاءاللہ یہ بیان کروں گی، وہ کتنی سی جگہ ہے، شاپنگ کمپلیکس ہے، دکانیں ہیں، ایک چھوٹا سا کمرہ ہے اس کا کہ جس کی جاگیر ہو کربلا۔ یہ سوچیں، آپ غور کریں اس بات۔ آج انہی جگہوں کو خریدا جا رہا ہے تاکہ کربلا ویسی ہو جیسی 1400 برس پہلے تھی۔ جب امام نے زمین واپس کی تھی تو 3 وصیتیں کی تھی میرے مولا نے۔ پہلی وصیت یہ کی تھی بنی اسد کے قبیلے کو کہ اس زمین پر ہل نہ چلانا۔ آنے لگی رونے کی آواز۔ کیا کہا تھا امام نے؟ کہ اس زمین پر ہل نہ چلانا۔ شاید اس لیے کہا ہو کہ کل ہل چلائیں تو ہو سکتا ہے کسی شہید کے لاشے کا کوئی ٹکڑا اس ہل میں نہ الجھ جائے۔ یہ وصیت میرے مولا۔ ان تاریخی باتوں کو بھی سننے کی عادت ڈالیں آپ۔ دوسری وصیت امام نے کیا کی کہ میرے عزاداروں کو 3 روز تک مہمان رکھنا۔ یہ انتظام میرے غریب امام نے کیا، میرے عزاداروں کو مہمان رکھنا، ان کے کھانے کا انتظام کرنا، ان کے پانی کا انتظام کرنا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب 3 روز تک کس طرح سے بنی اسد کے قبیلے کے مکانوں کے دروازے کھلے رہتے ہیں اربعین پر، وہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے پیر دبائیں، کھجوریں کھلائیں، پانی پلائیں۔ یہ انتظام میرے غریب نے کیا۔ تیسری وصیت سنے امام کی، تیسری وصیت کی تھی کہ جب یہ ہمیں قتل کر کے، ہمارے لاشوں کو پامال کر کے، جب یہ ہمارے جنازوں کو چھوڑ جائیں تو تم ہمیں دفن کر دینا۔ اگر تمہیں وقت کے یزید سے خوف آئے تو اپنی عورتوں سے کہنا کہ وہ ہمیں دفن کر دیں، اور اگر ان کا بھی خوف ہو تو پھر اپنے بچوں سے کہنا۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ سب نے اپنے اپنے چہروں پہ ہاتھ رکھ لیا۔ ہاتھ رکھ کے نہ روئیں، ویسے روئیں جیسے ٹوٹی ہوئی پسلیوں والی ماں چاہتی۔ کیا وصیت تھی تیسری امام کی کہ ہمارے لاشوں کو جب یہ پامال کر دے تو اپنی عورتوں سے کہنا، عورتوں کا بھی خوف ہو تو
तो अपने बच्चों से कहना कि वो हमें खाक के सुपुर्द कर दे। तो यही वजह थी कि इमाम ने जब वसीयत की और ये हमारे लिए इंतज़ाम किए, तो क्योंकि आज तक मेरे इमाम रोए हैं, आज तक रोए हैं मौला, क्योंकि ये बड़ी ख़तरनाक रातें हैं। इमाम का लाशा में गोरो कफन पड़ा रहा था, बहन रस्सियाँ हाथों में बंधवा कर चली गई थी। ये वसीयत की थी बनी असद के कबीले को इमाम ने, 3 वसीयतें मेरे मौला ने की, लेकिन वो हालात थे कि घोड़ों के सुमों की नालबंदी की गई थी, वो घोड़े मौला की लाशे पर दौड़ाए गए थे। इसीलिए जब इमाम सज्जाद मदीने की गलियों से निकलते थे तो कस्साब उन्हें देखकर गोश्त पर कपड़ा डाल देते थे। किसी ने सवाल किया था कि इमाम को देखकर इस गोश्त पर क्यों कपड़ा डालते हो, तो कहा सामने से इब्नुल हुसैन आ रहे हैं, जब ये गोश्त को देखेंगे तो खड़े होकर रोएंगे। इमाम से सवाल किया मौला रोते क्यों हैं, कहा जब भी मैं गोश्त देखता हूँ मुझे करबला में कुछ गोश्त के बिखरे हुए टुकड़े याद आ जाते हैं। कोशिश करो कि सीनों को पीट कर रो, मातम करके रो, इस अंदाज में रो कि जैसे मेरी शहजादी चाहती है। इमाम कहते हैं कि मुझे गोश्त के कुछ टुकड़े करबला के जंगल में बिखरे हुए याद आ जाते हैं। हाय मेरा गरीब बाबा, हाय मेरा मजलूम बाबा। इमाम की वसीयत थी। बनी असद के कबीले वाले ने इमाम को दफन किया, तो इमाम को वो वक्त याद आ जाता था जब एक बहन अपने भाई के लाशे के पास आई और आने के बाद कोशिश करना कि मातम करके रो, कोशिश करना कि सीनों को पीट के रो। अगर सकीना आई हो तो राजी हो के जाए, अगर ज़ैनब आई हो तो राजी हो के जाए। मुझे नहीं पता बर्दाश्त करेगी या नहीं करेगी। ऐसा लाशा था हुसैन का जिसे ज़ैनब ने देखकर कहा आंताखी ज़ैनब, क्या यही ज़ैनब का भाई है? बीबी ने भाई के लाशे का तवाफ किया। ऐसा लाशा गरीब का कि जिसे सज्जाद पहचान न सका, ऐसा लाशा मेरे मजलूम का कि जिसे बहन न पहचान सकी। बार बार भाई के लाशे को देख रही थी ज़ैनब और पूछ रही थी क्या यही मेरे गरीब का लाशा है, क्या यही मेरे भैया का लाशा है? ये जो रो रहे हो ना बुलंद आवाज़ें करके, जब भी रोया करो सीने पे हाथ मारो। ये मातम करबला वाली बीवियों को बहुत पसंद है। वो कहती है कि हाय वो वक्त जब एक गरीब भाई जा रहा था, बीवियों में कोहराम हो रहा था, हाय हमारा वारिस, वो वारिस करबला की खाक पर, यही मेरे भाई का लाशा। जनाबे ज़ैनब लाशे का तवाफ करने लगी। हाँ रोते रहो, आवाज़ आज़ाद छोड़ दो। जनाबे ज़ैनब लाशे का तवाफ करने लगी। एक मर्तबा मेरी शहजादी ने जब निगाहें गर्दन की तरफ की तो इमाम सज्जाद ने पूछा वो भी अम्मा क्या देख रही है? कहा दिल चाहता है कि कोई ऐसी जगह मिल जाए जहाँ जख्म ना हो, मैं अपने भैया के लाशे पे बोसा दे दूं। जब कोई जगह ना मिली, कटी हुई रगों पर बहन ने बोसा दिया। लरसती हुई ज़ैनब खड़ी हुई हसरत भरी निगाह से न जाने क्या देखने लगी कि एक मर्तबा इमाम की आवाज आई, वो भी अम्मा। कहा सज्जाद देख रहे हो? सज्जाद मेरे भाई का लाशा धूप में पड़ा है। कहा सज्जाद देख रहे हो मेरे भाई का लाशा धूप में पड़ा है। सज्जाद जालिमों ने पसलियों में ऐसा खंजर मारा है कि पसलियां बाहर निकल रही है। ऐसा सज्जाद ये मेरा वही भैया है, जितनी बहनें बैठी है अभी तक मैंने कुछ नहीं कहा था। कहा सज्जाद ये मेरा वही भैया है, ये वही भैया है मेरा। सज्जाद मैं सो रही थी घर में, सज्जाद सूरज नमदार हुआ, सज्जाद धूप चारों तरफ फैली, कुछ धूप मेरे चेहरे पर आने लगी। सज्जाद मैंने महसूस किया कि थोड़ी धूप निकली हुई है लेकिन मुझ पर साया है। सज्जाद मैंने आंखें खोली, यही मेरा गरीब भाई
कबीले के लोग कुछ बेल्च लेकर, कुछ फावड़े लेकर, कुछ कुदाल लेकर जब पहुंचे तो लाशें इतने पामाल हो चुके थे, नहीं पता मैं पढ़ पाऊंगी, नहीं पता आप सुन पाएंगे। लाशें इतने पामाल हो चुके थे कि समझ में नहीं आ रहा था कि कौन हुसैन है, कौन अली अकबर है, कहाँ अली असगर है। एक मर्तबा उन्होंने देखा कि सामने से एक घुड़सवार कूफे की तरफ से आ रहा है। इन बनी उस कबीले के सरदार की आवाज आई, तलवारें संभालो, हो सकता है ये हमें लाशों को दफनाने ना दें। इमाम की आवाज आई, मैं यतीम इब्नुल हुसैन, मैं अपने बाबा का जनाजा दफन करवाने आया हूँ। ए बनी असद के बच्चों, आओ मुझ गरीब की मदद करो। इमाम ने आकर तमाम मर्दों को जमा किया, उनसे कहा एक बड़ी खबर बनाओ। ये मेरे बाबा का लाशा है, ये भैया अली अकबर का लाशा है। तो कहा कि ये जो सीने पे हुसैन के गोश्त है, ये जो सीने पे गोश्त है, ये मेरा भैया अली असगर है, ये मेरा भैया अली असगर है। इमाम ने इन लाशों को जुदा किया, उनका लाशा जुदा किया, हबीब का लाशा जुदा किया। कुर्बान जाऊं हुसैन की करीबी के। इमाम सज्जाद ने रोकर कहा, ये दोनों मेहमान थे, इनका मजार अलग बनेगा। ये मेरे गरीब भाई है, ये मेरा गरीब बाबा है, इनको एक खबर में दफना दीजिए। अब मेरा इमाम सबको लेकर, आखिरी मेरा जुमला है, फरात के किनारे मौला पहुंचे, एक लाशे को देखा, अलमदार का लाशा था। जो न रो सके वो माफी मांगे और दुआ भी करे, जो न रो सके वो माफी मांगे और दुआ भी करे। आम जुमले नहीं, खयामत के जुमले हैं। मेरा गरीब मौला फरात के किनारे पहुंचे तो देखा एक लाशा है जो बिखरा पड़ा। आपको अल्लाह सकीना की खबर भी दिखाए, हजरत अब्बास का रोजा भी दिखाए। सुनेंगी मेरी माए बहने, इमाम ने उस लाशे को उठाना चाहा, इतना मारा था करबला के नहीं